کہ اس کو وہ ایک ایج حاصل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا صلاح اللہ نے پیپلز پارٹی ہاؤس ٹریننگ کا الزام عائد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بعض آزاد امیدواروں کو فنڈ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا زیادہ تر ووٹ پی ٹی آئی کے پاس گیا ہے۔ اس ووٹر کا متاثر کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نون لیگ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے کرداروں کو بھولنے کو تیار ہے، نہ معاف کرنے کو۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کا ووٹ موجود نہیں۔ آئیے پہلے ندیم ملک اور رانا صلاح اللہ کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اب رزلٹ جو 8 فروری والا ہے اس میں ایک ان کے پاس حل نہیں ہے، ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے۔ ان کی پارٹی لیڈرشپ بڑے پیمانے پر یا گرفتار ہے یا رپوش ہے، بھاگی ہوئی ہے۔ کیمپین پہ بندہ ان کا نکلے، پولیس کو پتہ چل جائے، پولیس والے چھاپا مار کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو ان کا ووٹر 8 کو نہیں نکل سکے گا۔ یہ تھوڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے، یہ پتہ نہیں ختم کیسے ہوگی، کیونکہ بے یقینی پیدا ہو جائے گی اس سے۔ دیکھیں اس میں جو ہے، اب دیکھیں اگر کوئی بھی، دیکھیں ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی کارکن جسے اس ملک کا قانون، اس ملک کا آئین احتجاج کا حق دیتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اگر آپ وہ لمٹ کراس کریں تو اس کے بعد پھر وہ پریولیج جو ایک پولیٹیکل پارٹی کو، پولیٹیکل ورکر کو ہوتا ہے، وہ اسے حاصل نہیں رہتا۔ ایک مجرم کو، ایک سیاسی کارکن کو جو احتجاج کا تحفظ حاصل ہے، وہ اسے نہیں دیا جا سکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ سیاسی احتجاج کی آئین اور قانون جو گارنٹی کرتا ہے، تو اس میں کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کے ریاست پہ چڑھ دوڑے اور اس کے بعد کہے کہ جی میں سیاسی کارکن ہوں تو مجھے احتجاج کی وہی جو ہے وہ تحفظ دیا جائے جو کہ آئین اور قانون میں ہے، تو وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی نے سن لیں نا، پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کیا ہے وہ کسی کے کہنے پہ تو نہیں کیا، یا ہمارے کہنے پہ تو نہیں کیا۔ تو جب وہ ہتھیار اٹھا کے ریاست پہ چڑھ دوڑے تو اس کے نتیجے میں وہ ٹولہ، وہ گروہ جو عمران خان کے اس بیانیے کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کہلواتا ہے یا پی ٹی آئی کے طور پہ جانا جاتا ہے، اس کے خلاف تو ایکشن ہوگا، وہ 4000 ہو یا 40,000 ہو۔ سر آپ جمہوری آدمی ہیں، الیکشن لڑ کے یہاں ہیں، آپ خود، آپ کو فوجی ادوار کے اندر آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوئی، آپ کی ایک خاص فیلنگ ہوتی ہے۔ ووٹر اور ورکر، اس سے نرمی برتی جانی چاہیے۔ ووٹر کا یہ حق ہے، وہ رانا ثناء اللہ کو ووٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ملے کہ وہ رانا ثناء اللہ کو ووٹ ڈالے۔ اگر وہ کسی دوسرے کو ووٹ کرنا چاہتا ہے تب بھی اس کو حق پورا ہے، 100% آئین ہمارا حق لیتا ہے۔ ہم اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں اس کو ڈپرائیو کر رہے ہیں، وہ اپنا حق استعمال نہ کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ صرف ان لوگوں کو جو اس واقعے میں یا ان واقعات میں ملوث ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈپرائیو یا پروسیکیوشن کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کل کو ایک دھڑا، ایک گروپ بنا کے طالبان کہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ان کو اجازت دے دینی چاہیے؟ سیاسی جماعت ہے، انہوں نے غلط کام کیا 9 مئی کو، لیکن انہوں نے کام کون سا کیا ہے؟ غلط کیا ہے۔ میں تو اس کو پہلے دن کہا کہ غلط کام ہے، اس کو آپ جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے سیاست میں۔ تو پھر یہی بات ہے، سیاست میں جب اپنے ادارے پہ چڑھ دوڑے نا تو وہ تو کیا آج تک وہ اس سے واپس آئے ہیں؟ انہوں نے اپنی اس پوزیشن کو کنڈیم کیا ہے؟ انہوں نے اپنی اس پوزیشن سے رجوع کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، اسی ضد پہ قائم ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جس آدمی نے بھلے رضامندی سے یا زبردستی سے یا مجبوری سے، جس نے پریس کانفرنس میں چند الفاظ بولے، 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کیا، انہوں نے اسے ٹکٹ نہیں دیا۔ جس طرح انہوں نے تو پھر کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہیں پہ کھڑے ہیں، 9 مئی کے اوپر ہی کھڑے ہیں وہ۔ پہلے انہوں نے شمالی علاقہ جا کی سیر کی ہے، اس کے بعد انہوں نے بولے ویسے چلیں جیسے بھی کو بولا، یا اگر کسی نے نہیں بھی سیر کی تو اس نے 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کیا۔ ان کو ٹکٹ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ موجودہ جو پی ٹی آئی عمران خان جس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ وہیں پہ کھڑی ہے جہاں پہ وہ
उस शाम 9 मई की शाम खड़ी थी, वहीं पे खड़ी है। सर पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से महरूम किया, गलत फैसला किया। मैं इस फैसले की बिल्कुल पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखता। ये बिल्कुल वैसे ही फैसला है जैसे सेनेट इंतखाबात से पहले 2018 में शेर के निशान से PMLN के सेनेटर्स को हटाया गया था, बाद में वो भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल होते रहे 5 साल। यही कुछ पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स के साथ होगा। नहीं, लेकिन मलिक साहब बात ये है कि उस फैसले के और इस फैसले के हकायक बड़े मुख्तलिफ हैं। किया तो उस वक्त आपसे ज्यादती की गई। नहीं चले, हमारे साथ तो ज्यादती की गई, लेकिन उस ज्यादती का जो जवाज़ बनाया गया उसमें और जिस बुनियाद पे आज इनके ख़िलाफ़ फैसला हुआ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मुझे बताएं कि 2021 से लेके 2024 तक 3 साल इलेक्शन कमीशन जब किसी जमात को कहे कि अपने इलेक्शन करवाएं और वो ना करवाए और फिर करवाए तो ऐसे तरीके से कि बिल्कुल उसको किसी कीमत पे जस्टिफाई ना कर सके। जमात इस्लामी के अलावा कोई भी अपने इलेक्शन को जस्टिफाई ना करे, लेकिन नहीं सुन लें, यानी चोर तो वही होगा ना जो पकड़ा जाएगा। मामला पकड़े नहीं गए, बस ये तो मामला ये है कि अगर चैलेंज हो, यानी अगर चैलेंज हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन का, अदालत का क्या फ़र्ज़ है कि वो देखे। सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती एक पूरी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर कर दे। मैं इससे बिल्कुल नहीं, वो इलेक्शन से बाहर तो इलेक्शन कमीशन ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोहर इसलिए लगाई है कि उन्होंने जो इलेक्शन करवाया था वो दुरुस्त नहीं था आने वाली तारीख और वो दुरुस्त वो अच्छा उनके पास देखें, उनके पास जवाज़ क्या था कि जी बाकी जमातें भी ऐसे ही करवाती, भी बाकी जमातें अगर चैलेंज होता है तो वो भी जो है वो कलअदम हो जाते। सर जिस तरीके जो चैलेंज होगा देखा तो वही जाएगा ना। जिस तरीके से पनामा की बुनियाद के ऊपर एक इकामा की बुनियाद पर, नॉट पनामा की तो तहकीक होनी चाहिए थी, मैं बड़ा पुरजोर हम नहीं था, लेकिन इकामा और अकाउंट रिसीवेबल की बुनियाद के ऊपर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को उठा के जेल में डाल दिया और नायल करार दे दिया। वैसे ही इस बुनियाद के ऊपर उसको इलेक्शन सिंबल से महरूम करना पीटीआई को, दोनों इक्वली रॉन्ग डिसीजन है। ये हमारी तारीख में लिखा जाएगा। बहरहाल ये आपकी राय है, लेकिन सियासी जमातों को इलेक्शन करवाने चाहिए और सही करवाने चाहिए, लेकिन करवाने चाहिए और सबको करवाने चाहिए। और जिसका चैलेंज हुआ है तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता था कि क्योंकि जी सब ने सही नहीं करवाया तो इसलिए ये भी ठीक है। 7वीं तरमीम जो मुशर्रफ दौर वाली थी ना जी, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसका हिस्सा बनाया गया था कि पार्टी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कर दिया गया था कि अब लाजमी करवाएंगे। 18वीं तरमीम के वक्त उस शिक को तरमीम करके निकाल दिया गया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने उसके लिए वोट किया था। तो बहरहाल ये देखिए हमारी जमातों में जो कहा जाता है और दुरुस्त कहा जाता है कि हमारी जमातों में जमहूरियत की जमातें दावेदार तो हैं लेकिन उनके अंदर जमहूरियत कम है, तो उसको लाने के लिए और जमातों को सही मानों में रेगुलेट करने और डेमोक्रेट करने के लिए ये 7वीं तरमीम जो मुशर्रफ दौर वाली थी ना जी, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसका हिस्सा बनाया गया था कि पार्टी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कर दिया गया था कि अब लाजमी करवाएंगे। 18वीं तरमीम के वक्त उस शिक को तरमीम करके निकाल दिया गया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग। समा के प्रोग्राम में नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहनुमा राना सलाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों से पक्की बात की हुई है। बिलावल भुट्टो खुद आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलने का कह रहे हैं। इन्होंने पीपल्स पार्टी पर हाउस ट्रेनिंग का इल्ज़ाम आयद किया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का आगाज़ ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं।